بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام. فهو تعالى الله ذو العلم ومد صاحب أقون، والقوة والقدرة، والسمع والبصر إي أود، والقدرة إي قدرة مد صاحبه، والسمع إي مقل، والبصر إي أرق، والكلام إي هضل. لما وصفات إلهي الله سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: ولتصنع على عيني. ولتصنع يسلق وحفظي على عيني أي على مرأى مني. أرقتي أنيقا أنكو أركيو أرقيقا أنكو وحفظنا يا معنى وكوجي داود. واصنع الفلك بأعيننا. واصنع سمي الفلك دونت سمي بأعيننا أي بمرأى منا. أرقتي أنكو أركينا كسمي معناها أنا أكو حفظينا أو كو إلالينينا. ووحينا إيا وحيينا كسمي أمرك أنكو أمرينا. لبدا آيادات وحي دليل يهين إثبات صفة العينين لله عز وجل. مروى الإفرادية وحا ليري عيني، مرنا ولا جمعية والله وحو يرهده بأعيننا. أقل الجمع واثنان، جمع وحا يرلبو، ولا إفرادية كدبنا ولا جمعية. هذه لا إفرادية كدبنا لا جمعية وحي دليل أتاهي إنسان هل الأهين أي الله سبحانه وتعالى عنده سؤال لبيهين. جمعية تسنية جمعنا وحا يرلبو. نبينا عليه الصلاة والسلام مركو دجال كشيكين وحو يراد إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. إبليس والدجال وأعور مركو الدجال كهذا وامل إلا وإن ربكم ربيين ليس بأعور. الله سبحانه وتعالى أعور ماهن من إلا ماهن. وهي علماء حديث كأدلي شدين إجماعنا يكسرين إن نفي الله النبي عليه الصلاة والسلام الله كأن فيه إنه أعور يهي أو يرى ربيين أعور ماهن إن دليل تهي إنه الله لبا إنه ليه. أرنت سنة ويكو إجماعين علماء الله يسكم خلاف سنة. وقال تعالى الله وحوه حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه أحد مشركين تكمذة أو كمغنقله فأجره مغنقلي حتى يسمع كلام الله إلى أو مغلو. الله سبحانه وتعالى كلام كيسا هذا الكلام إلى أو مغلو. كلام الله هل كان محله للجدة؟ القرآن. قرآن هو من كلام الله عز وجل. وقال تعالى الله وحيد وكلم الله موسى. الله سبحانه وتعالى والله اللي موسى تكليما لهذا أيضا وحي دليل صفة الكلام. وقال وحيد إنما قولنا لشيء طبعا وإنما أمرنا خطأ. آياتك الوحي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هي إنما قول يعني إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وعكرب قولك القول والكلام أن نقول له كن. القول والكلام الله سبحانه وتعالى وحال صغيا صفة الكلام. وحان الله صغيا إلهي سبحانه وتعالى إنه هدله متى شاء وكيف شاء. قاركو دونه يسيدو دونه الله الله سبحانه وتعالى. لهم إن سيد بعض أهل البدع يرهدين كلامك الله وامد قديمة لا يتجزأ ما قيب سموه. قارا سيدا يرهدين هذا الله وقديم. وقديم وحي ولجدان إلهي سبحانه وتعالى قاركو دونه ما هدله هرؤ هدلي هذا الكيس أنه وقديم يعني ديبك هدل مايو. نصوص تي أدلة وحي تسنيان إنه الله هرؤ هدلي مستقبل كان أو هدلي. ما من أحد إلا سيكلمه ربه. سيكلمه
sayukallimuhu macnaheedu waa maxay uu la hadli doonaa waa mustaqbal waa yowma alqiyaama ilaahay subxaana wa tacaala marka goorkuu doono u hadlaa cidduu doono la hadlaa siduu doono u hadlaa aadam buu la hadlay ibraahim buu la hadlay muuse u la hadlay moxamed calayhi salaatu wasalaam buu alla la hadlay yowma alqiyaamana wuu la hadlayaa addoon walbo addoommadiisa ka mid a maa min axadin ilaa sayukallimuhu rabbuh kalaamka allah subxaana wa tacaalana waa mid xaqiiqiya ma aha sida ashaaciradu yidhaahdaan kalaam nafsaaniya wax kalaam nafsaaniya la yidhaha ma jiraan kalaam nafsaaniya wax jira maaha waxay yidhahdeen ashaaciradu kalaamku waa labo mid lafdiya iyo mid nafsaaniya nafsaani waxay ula jeedaan naftuu ku sugan yahay ma soo baxo ilaahay subxaana wa tacaala waa hadlaa laakiin waxay leeyihin hadalkiisa kama soo baxo waa war hariiba waa hadlaa mana soo baxo hadalku oo qur-aankan waa maxay ayaga maaturiidiyadu waxay yidhahdeen qur-aanku waa cibaara ama xikaaya can kalaam illaah jibriilaa soo xikaayooday jibriilaa cabiray waa cabiray lafdiga macnihee waxaa waaye jibriila iska leh qur-aankan alfaadiisa jibriila iska leh laakiin allah subxaana wa tacaala macnaha ayuu leeyahay macnaha kalaamullaahi ah jibriil waa makhluuq soo maa jibriil waa makhluuq idan alfaadda qur-aanku markaa maxay noqonaysaa makhluuqa alfaadda qur-aanku waxay noqonaya makhluuqa kalaamkaasina waa kalaam baatil ah qur-aanku lafdan wa macnan waa min allah ilaahay subxaana wa tacaalana waa hadlaa bixarfin wa sawtin xuruuf iyo aswaad ayuu alla ku hadlaa wanaadaynaahu an yaa ibraahiim wanaadaynaahu macnaheedu waa maxay waa u dhawaaqnay waay dhawaaquna waa sawt waa cod la maqlayo ilaahay subxaana wa tacaala marka waa mutasifun bisifati اlkalaam caqiidatu ahli sunna waxa weeye kalaam ullah inuu yahay qadiimu الnowc xaadiثu اlaaxaad nooc ahaan waa mid qadiima macnaha waxaa laga wadaa allah subxaana wa tacaala weligii waa ku sifaysnaa bisifati اlkalaam mar walba waa ku sifaysnaa laakiin sifatu lkalaam uu ku sifaysan yahay macnaheeduma waxa waaye waqti walba inuu hadlaya miyaa ka dhalan mayso ilaahay subxaana wa tacaala waa ku sifaysan yahay sifatu lkalaam kalaamka allana waa xaadiثu laaxaad aaxaad macnaha waa afraadda hadalka waa mid gadaal ka yimido intuusan nebi moxamed soo dirin calayhi salaatu wasalaam hadal uusan dhihin ayuu yidhi markuu moxamed soo diray soo sidaa ma alla wuxuu yidhi hadallo uusan dhihin intuusan moxamed soo dirin ka hor hadalka uu moxamed ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ee aaxaadka ah xagguu ka yimid gadaaluu ka yimid xaadi saasaa loola jeedaa gadaaluu ka yimid waay xaadinimaduna ka dhalan mayso inuu makhluuq yahay laakiin gadaaluu warkaasi ka yimid oo alla uga hadlay subxaana wa tacaala weligiisna sifatu lkalaam waa ku sifaysnaa وqaala wuxuu yidhi وqaala tacaalى وklama allahu muusa takliiman waa masdar masdarkanna wuxuu xoojinayaa sifatu اlkalaam wuxuu meesha ka saarayaa waxay majaaz dhihi jireen oo wuxuu tusinayaa masdarkan in kalaamku uu yahay mid xaqiiqo ah uusan ahayn mid majaaza maxaa yeele masdaraa lagu adkeeyey وklama allahu muusa allah subxaana wa tacaala muuse ayuu la hadlay takliiman la hadlid wayaquuluuna waxay leeyihiin yaa dhahaya ahlu sunna maa yaquuluhu lmuslimuuna waxa muslimiintu ay leeyihiin biasrihim dhammaantood guud ahaan muslimiintu waxa ay leeyihiin waxaasna waxa weeye maa shaaa allahu kaana wuxuu alla doono kaana way ahaadaan wamaa lam yasha wuxuusan alla doonin laa yakuunu ma ahaanayo wuxuu alla doono kaana waa ahaanaya waa dhacaya wamaa lam yasha wuxuusan alla doonin laa yakuunu ma ahaanayo
suuragal ma ahan wuxuu alla doono subxaanahu wa tacaala kownan inay dib dhacaan suuragal maaha mana dhici karto maxaa yeele allah laa yucjizuhu shay-un wax alla cajzi kelin karo subxaanahu wa tacaala ma jiraan wax walbuu alla doono waa wax dhacaya laa maxaala shaki ma leh wuxuusan alla doonin subxaanahu wa tacaalana koonkan kama dhici karaan suuragalna maahan inay dhacaan mashii'aduna hadda ka hor aan soo marno waa iraada kowniya ma noqoto iraada sharciya maxaa yeele iraadada sharciga qad takuunu waqad laa takuun waxaa laga yaabaa inay ahaato iyo inaysan ahaan intaba iraadada sharciga laakiin iraadada kowniga ah ma dib dhacayso ma takhallufayso way dhacaysaa shaki la'aan ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa mid awooda wax walba mashii'ada iyo doonista addoommaduna waa taxta mashii'ati illaah mashii'ada alleh ayay ku hoos jirtaa oo addoommadu wax ma dooni karaan ilaa allah subxaanahu wa tacaala inuu waxaasi dhiciddeeda ay doono mooyaane wax walbay addoommada doonaan ma dhacayaan ilaa inuu ilaahay qadaro kownan bimashii'ati illah caza wajal ayay ku dhici karaan walidaalika waxaa la sharciyeeyey qofka haddii uu wax ballan qaado fi lmustaqbal inuu ku qaydo qowlkiisa ah in shaa allah in shaa allah waa qayd haddii alla doono subxaanahu wa tacaala walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika gadan ila an yashaaa allah bimashii'ati illahi baa lagu xihay kamaa qaala allahu tacaala siduu alla yidhi wamaa tashaa'uuna ma doonaysaan ilaa an yashaaa allah ilaa alla inuu doono mooyaane subxaanahu wa tacaala ihbaatu lmashii'ati lilahi caza wajal waxay ka mid tahay min maraatib alqadar min maraatib aliimaani bilqadar qadarta in la rumeeyo maraatibteeda ayay ka mid tahay arkaanta iimaanka waxaa ka mid ah aliimaanu bilqadar qadarta allah subxaanahu wa tacaala in la rumeeyo waxay u qaybsamaysaa afar martabadood afartii martabadood mid ka mida waxay ahayd martabatu lmashii'a mashii'ada in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo sugo mashii'ada markii laga hadlayo laba daa'ifa ku luntay ahlu sunnuhuna xaqay waafaqeen alqadariya waaljabriya labadaa daa'ifa ku luntay alqadariya almuctasila ayagu waxay leeyihiin addoonku wuxuu leeyahay mashii'a iyo doonis iyo iraado ka madax bannaan ilaahay mashii'adiisa iyo doonistiisa oo ma aaminsana wax walba inay ku dhacaan biqadar illaah bal waxay leeyihiin addoonka asaa ficilkiisa abuurta waxa addoonka uu samaynayo asaa abuurta jaanibka kale waxaa istaagay aljabriya waxay yidhahdeen addoonku waa majbuur bimacnaa waa qasban yahay wax khiyaara ma lahan wax doonisana ma lahan addoonku qola addoonkiiba waxay u sugtay doonis madax bannaan oo wax walba asiga hadduu siduu doono u samayn karo qolo kalena addoonkii waxay ka qaadeen gebi ahaanba inuu mashii'aya doonis leeyahay labada qolo waxay kale istaageen laba daraf xaquna waa u dhaxeeyaa labada qole labada daraf kale istaagtay labadaba waa calaa dalaal waa laba qoloo baadiyeysan w xaquna waa wasat oo waa waxa uu tusiyey qowl اllahi caza wajal liman shaءa minkum an yastaqiim wma tashaa'uuna ila an yashaءa allahu rab اlcaalamiin liman shaءa minkum an yastaqiim maxaa ku sugan ihbaatu اlmashii'a lilkhalqi addoommadiiya mashii'a loo sugay liman shaaa qofkii doonaya an yastaqiima inuu toosnaado mashii'a uu leeyahay yay raddi ku tahay liman shaaa minkum an yastaqiim waxay raddi ku tahay aljabriya ee yidhi addoonku wax mashii'a ma laha wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allahu rabu اlcaalamiin waxay raddi ku tahay alqadariya ee yidhaahday addoonku wuxuu leeyahay doonis madax bannaan
oo waxuu doono uu samaynayo oo asaa ficilkiisa abuurta alla wuxuu yidhi wamaa tashaa'uuna ma doonaysaan ma lihidin doonis mudlaqa oo waxaad doontaan ay dhacayaan ilaa an yashaaa allahu rabbulcaalamiin ilaa rabbulcaalamiin inuu doono mooyaane aayaddaasi labada darafba waa radisay waxayna sugtay mashii'a ku hoos sugan taxta mashii'at illaah waxaa loo sugay addoommada mashii'a iyo doonis laakiin doonistoodu waxay ku hoos jirtaa doonista ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu alla waxaani doono ayay dhacayaan addoonkuna doonisuu leeyahay markuu addoonku wax samaynayo ama uu rabo inuu ficil ku dhaqaaqo ma wuxuu isdareensan yahay inuu qasban yahay mase wuxuu dareensan yahay inuu yahay qof xora oo doonistiisa leh qof xor oo doonistiisa leh inuu dareensan yahay maxaa yeelay qadarta ilaahay subxaanahu wa tacaala waa sir maktuum oo la qariyey addoommada waxba kama oga addoonku waxbuu doonayaa waxaas uu doonayo wuxuu u arkaa inuu yani inuu samaynayo ama uu ku dhaqaaqayo tii allah subxaanahu wa tacaalana waa gaar hadduu ilaahay doono shaygaas addoonka uu doonayo waa dhacayaan hadduusan alla doonin subxaana wa tacaalana ma dhacayaan idan addoonku waa mukhayarun musayar khiyaarna waa leeyahay waana la wadaa oo qadarta allah subxaana wa tacaala kama hoos bixin karo wamaa tashaa'uuna ila an yashaa allah marka caqiidatu ahli sunna waa ihbaatu almashii'a lilahi caza wajal almashii'a laa takuunu ilaa iraada kowniya sharciye ma noqoto sida saxiixa waana ku wahmiya alimaam ibnu kaiir raximah llah markuu yidhi mashii'adu waa laba qaybood wuxuu u qaybiyey mashii'a sharciya iyo mashii'a kowniya laakiin sawaab ma aha mashii'adu waa iraada kowniya ma noqoto iraada sharciya wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu sunnaha laa sabiila liaxadin qofna waddo uma lahan an yakhruja inuu ka baxo can cilmi illaahi ilaahay cilmigiisa qof waddo iyo dariiq uga bixin karo cilmiga alla subxaana wa tacaala qof haysta ama ay u sugan tahay ma jirto walaa an yagliba ficluhu iyo inuu ka qaalib noqdo asiga ficilkiisa wa iraadatuhu iyo doonistiisu inay ka qaalib noqoto mashii'at allaahi ilaahay doonistiisa ma jirto qof xaqu leh walaa an yubadila cilma allah cilmiga alla subxaana wa tacaalana sabiil iyo dariiqa uu ku bedelo cidna uma sugnaanin fainahu alcaalimu laa yajhalu fainahu allah alcaalimu waa midka caalimka ah laa yajhalu ilaahay ma jaahil noqdo subxaana wa tacaala sifatu ljahli waa sifatu naqsin allana waa ka nasahan yahay walaa yashuu mana sahwiyo ilaahay subxaana wa tacaala waalqaadiru waa midka wax walba awooda laa yuglabu oo aan laga qaalib noqon sheikhu raximah llahu faqradan wuxuu ku sugayaa oo allah subxaana wa tacaala u sugayaa sifatu lcilmi iyo addoommadu inay ku hoos jiraan taxta cilmi illaahi caza wajalla cilmiga allah subxaana wa tacaala in la sugo waxay ka mid tahay min maraatib alqadar qadarta maraatibtiisa in allah subxaana wa tacaala wax walba uu ogyahay wax ka qarsoon ilaahay subxaana wa tacaalana aysan jirin wa cindahu mafaatixu اlghaybi laa yaclamuha ila hu wa yaclamu ma fi اlbari wاlbahr wma tasquط min waraqatin ila yaclamuha walaa xabatin fi ظulumaati اlardi walaa raطbin walaa yaabisin ila fi kitaabin mubiin caleemaha geedaha ka daadanaya mid walboo dhacda ilaahay waa ogyahay caleen habeen madow dhacda oo mugdiya meel madow ku dhacda hadday qallalan tahay hadday qoyan tahay wax walba ilaahay waa ogyahay subxaana wa tacaala cilmiga allah subxaana wa tacaala waa mid kaamila waa mid shaamila wax hore u dhacay iyo wax dhici doona iyo waxaan dhicin hadday dhacaan siday noqon doonaan intaba ilaahay waa ogyahay subxaana wa tacaala lidalika culimadu waxay yidhahdaan allah subxaana wa tacaala wuxuu og yahay maa kaana wamaa yakuunu wamaa lam yakun ida kaana kayfa yakuunu allah wuxuu og yahay maa kaana wixii dhacay waa wixii tegay
wamaa yakuunu iyo waxa ahaanayo dhacaya fi lmustaqbal wamaa lam yakun iyo waxaan dhicin idaa kaana haddii uu ahaado kayfa yakuunu sida uu noqonayo waxaan weli dhicin hadday dhacaan iyo siday noqon doonaan markaas ilaahay waa ogyahay subxaana wa tacaala. midda dambe wamaa lam yakun idaa kaana kayfa yakuunu waxay u daliishadeen qowlu llahi caza wajal walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wa inahum lakaadibuun. ma dhacaysaa in aakhiro laysa soo celiyo markuu qiyaamuhu dhaco kadib adduunyo in loo soo noqdo suuragal ma tahay? allah wuxuu sheegay inaysan suuragal ahayn oo adduun aan loo soo noqonayn. falaa yastatiicuuna tawsiyatan walaa ilaa ahlihim yarjicuun. rujuuc ma jiro. gaaladu waxay codsanayaan in la celiyo. yaa laytanaa nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almu'miniin. mana la celiyo hal mar haddiina la celi lahaa. haddiina la celiyo aayaadka allana ma beenin lahayn waxaana ka mid noqon lahayn bay yidhahdeen mu'miniinta. mar uun adduunyada ha noola celiyo. allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walow rudduu haddii la celiyo waa waxaan dhicin. haddii la celiyo lacaaduu waxay u noqon lahaayeen limaa nuhuu canhu wixii laga reebay wa inahum lakaadibuun. ayaguna waa beenaalayaal wey, beenay sheegayaan. ee haddii adduunya loo celiyo xumaantii ay ku jireen bay dib ugu noqonayaan. waa wamaa lam yakun idaa kaana kayfa yakuun. waxaan dhicin hadday dhacaan siday noqon doonaan ilahay waa ogyahay subxaana wa tacaala. cilmiga allah subxaana wa tacaala waa mid marka wax walba kulansanaya. laakiin cilmiga makhluuqa sidaas miya? maya. cilmiga makhluuqa alla waa sheegay wuxuu yidhi wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan. wax yaraa la siiyey. insaanka cilmigiisu waa wax yar, waana wuxuusan ku sifaysnayn marka hore uu gadaal uga sifoobay. wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an waxaad garanayseen ma laha. qof walbaa uurka hooyadii wuxuu ka soo baxay asagoon waxba aqoono jaahila. markaa kadib ayaa kii waxbarto ilaahay subxaana wa tacaala uu ku manaystay waxbarasho, markaa kadib uu waxbartay. maca dalikana cilmigiisu mar walba waa cilmu lbashar, waa cilmi naaqisa, waa cilmi waxna uu garanayo waxna uu ka jaahilaya. laakiin cilmu llahi caza wajal waa cilmi kaamil ah shaamila. arrintaani ahlu sunnaha waxaa ku khilaafsan alqadariya alqudaama, qadariyadii hore, asxaabu macbad aljuhani iyo saaxiibadii waxay yidhaahdeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ma ogaado arrimaha intaysan dhicin ka hor. wax walba alla wuxuu ogaadaa bacda wuquuciha, markay dhacda kadib. waxayna dhihi jireen alamru unuf, arrintu waa musta'nafa. musta'naf waa wax la bilaabayo, bimacnaa waa waxaan hore u jirno markaa kadib bilaabmaya. waxay leeyihiin qofka maalan markuu zinaysanayo oo zinada iyo faaxishadaasi ka dhacayso, ilaahay hore uma ogeyn inay qofkaasi waxaa ka dhacayaan. ee markuu faaxishadii ku dhaco kadib uu ogaadaa. warkaasi waa kufriya gaalnimo. walidaalika culammadu waa gaalaysiiyeen qadariyadii hore. culammada gaalaysiisana waxaa ka mid ah ibnu cumar radia allaahu canhu. wuxuuna sheegay inuusan alla waxba ka aqbalayn hadday bixiyaan buurta uxudoo dahaba oo sadaqo ah. wuxuu yidhahda ilaahay ka aqbali maayo subxaana wa tacaala xataa yu'minuu bilqadari khayrihi wa sharih. maxaa yeele arrintaa waa alinkaar bilqadar. maraatibtii qadarka qayb ka miduu inkirsan yahay qofka sidaa dhahay. markuu leeyahay ilaahay ka aqbali maayo sadaqaadkooda, hadday muslimiin yihiin sadaqaad waa laga aqbali lahaa soo maa. laakiin ibnu cumar radia allahu canhu waa gaalaysiinaya. sidaasayna culimmadu ka fahmeen hadalka ibnu cumar, inuu takfiirinayo gaalaysiinayo qadariyadii hore oo uu ka mid ahaa macbad aljuhani iyo ragga la midka ah. wuxuuna ku yidhi ninka su-aashaa weydiiyey, u sheeg annii minhum barii wa hum minii bura'a. anigu inaan beri ka ahay ayaguna ay beri iga yihiin, arrintaa u sheeg buuyi.
markaasuu kadib soo qaatay xadiidkii aabihii uu ka wariyey cumar ibn khadaab radiallahu canhu ee loo yaqiino xadiid jibriil. qoladaasi marka alqadariya alqudaama waxay yidhahdeen culummadu inqaraduu way dhammaadeen, ma jiraan zamanadan dambe. qolo zamankaa jiri jirtay ay ahaayeen saxaabadii qaybo ka mid ahoo nool ayay soo baxeen, ayagoo qaybo saxaabada ka mida ay joogaan, kadibna way baaba'een. daa'ifo ahaan iyo koox ahaan uma jiraan, laakiin way dhici kartaa in afraad waxaas aaminsan la helo, waa suuragal. laakiin koox jirta oo hadda magac leh sida muctasila iyo ashaacira iyo waxaa la mida ay u jiraan, koox u jirta maaha. culummada sheegay inay inqiraaday dhammaadeen waxaa ka mid a shaykhulislaam, waxaa ka mid a alimaamu nawowi. waxay sheegeen qoladaas inay baaba'een, waana qadariyadii hore. waxaa kaloo loo yaqaan alqadariya alghulaa, waa qadariyadii hulaadda ahaa ee xadgudubtay. caqiidada marka ahlu sunnaha waxa waaye ma jiro axad khalqiga ka mid ah oo ka hoos bixi kara can cilmi illaah, ilaahay cilmigii subxaanahu wa tacaala. yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukfi suduur. alla wuxuu og yahay subxaanahu wa tacaala isha khaa'inadda ah markay wax khiyaanaysa ilaahay waa og yahay. wuxuu kaloo og yahay wamaa tukfi suduur, laabyadu waxa ay qarinayaan. quluubtaada waxa ku jira ilaahay waa og yahay subxaanahu wa tacaala. waxa qalbiga kaaga soo dhacaya, xadiidu nafsiga niyadaada soo gelaya, wax ilaahay ka qarsoon ma jiraan. waxaa kaloo ka mida buu yidhi caqiidadooda walaa an yagliba ficluhu wa iraadatuhu mashii'at allah. waxay ahlu sunnuhu leeyihiin ficilka iyo iraadada addoonku kama qaalib noqonayaan ilaahay doonistiisa subxaanahu wa tacaala, bal addoonka iraadadiisa iyo doonistiisu waa taxta mashii'at illah, ilaahay mashii'adiisa iyo doonistiisa ku hoos sugantaa. kama qaalib noqonayaan mashii'ada alla. muxuu ka wadaa? bimacnaa waxay doonaan addoommadu uusan alla doonin suuragal maa inay dhacaan. addoommadu hadday wax doonaan waxaasna alla uu qadarin ma dhacayaan, kama qaalib noqonayaan mashii'ada ilaahay, bal waxay mashii'adooda ku hoos jirtaa taxta mashii'at illaah. waddana uma lahan addoommadu ama addoonku inuu bedelo ilaahay cilmigiisa subxaanahu wa tacaala. wuxuu ka bedeli karaa ma jiraan. maxaa yeele wuxuu yidhi alla waa caalim laa yajhal. ilaahay waa caalim, waa mid cilmi u saaxiiba, laakiin waa cilmi aan haba yaraatee wax jahliya oo dhinac ka soo geli karaa aysan jirin. addoommadu sidaas miyaa cilmigoodu? maya, cilmigoodu jahli baa la socda. si kastuu qofku u aqoon badan yahay waxyaabuu jaahil ka yahay. culummada ninka ugu cilmiga badan masaa'iluu jaahil ka yahay, waxbaa ka maqan oo ka dhiman, cilmigana lama dhammeeyo. addoommadu ma wada gaari karaan. mana jiro qof dhihi kara anigu waxaan koobay culumta sharciga dhammaantoodaan kooba, mas'alo walba waan koobay, qof dhihi kara ma jiro. ilaa nebiyun, ilaa nebi ilaahay u waxyooda subxaana wa tacaala waa gaar. laakiin qof dhihi kara wax walbaan koobay ma jiro. caalim walba asagoo wax ka maqan yihiin ayuu dhimanaya. oo masaa-isha qaar dhahaya haddii la baari lahaa, mas'aladaas haddii la baxsin lahaa, haddii daliilkeeda la raadin lahaa, waxba un ka dhiman. laakiin allah subxaanaه wa tacaala waa caalimu laa yajhal. sifatu lcilmina weligii alla waa ku sifaysnaa subxaanaه wa tacaala. jahlina ilaahay waa ka nasahan yahay, maxaa yeele jahligu waa sifatu naqs. walaa yashuu, maxaa yeele sahwigu waa sha'nu lmakhluuqiin. alla ma sahwiyo, wax ma hilmaamo. wamaa kaana rabuka nasiya. fii kitaabin laa yadilu rabbii walaa yansaa. ilaahay wax ma hilmaamo subxaana wa tacaala. nisyaanku oo bimacna alghafla ah weeye midka laga hadlayo la anfinayo. laakiin midka bimacna alghafla ah markaa la fasirayo oo luqadeenna aan ku fasirayno maxaa la leeyahay? hilmaam. kaasaa la yidhaahdaa, waa midka bimacna alghafla ah. laakiin nisyaanka kale oo alla loo sugayo markii la fasirayo maxaa la leeyahay? waa ka tegid waayo. hilmaam lama yidhaahde, waa ka tegid. nisyaankaa laba macno leh fii luqati alcarab. nisyaan oo bimacna tark iyo nisyaan bimacna alghafla. allah subxaana wa tacaala walaa yansaa bimacnaa waxaa loola jeedaa
ma hilmaamo ilaahay wax ma hilmaamo markuu leeyahay falyawma nansaahum maantaan hilmaamaynaa miyaa la leeyahay ma sax maa inaad tiraa maantaan hilmaamayna ilaahay wax ma hilmaamo laakiin nansaahum waxaa lagu fasirayaa natrukuhum maantaan iskaga tegaynaa lima xashartanii acmaa markuu yidhaahdo qofkii alla dikrigii ka jeestay maalinta qiyaama waxaa lasoo xaadirinayaa asigoo indhala markaasuu leey rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira qaala kadalika aatadka aayaatuna fanasiitaha fakadalika alyawma tunsaa markii la leeyahay aatadka aayaatuna fanasiitaha ma hilmaamay asiga aayaadka alla subxaana wa tacaala hilmaam uu ka qaafil noqda miya mase waa iskaga tega laftirkiisa waa ka tegay wailaa hilmaamku waa la iskugu cudur daaraa fi sharci laakiin halkan loolama jeedo hilmaamkii caadiga ah wax ilaabay maaha waxaa loola jeedaa laftirkiisu wuxuu ka tegay aayaadkeenna waa ishilmaamsiiyey waa iskaga jeestay fakadalika alyawma tunsaa maanta sidaas ayaa waxaa lagaaga tegaya ciqaabka iyo cadaabka sidaad aayaadkeenna uga jeesatay isku hilmaamsiisay ismoogaysiisay sidaas si la mid ah ayaa ciqaabka lagaaga tegaya marka nisyaanku bimacna tarkina waa ku yimaada bimacna alghaflana waa ku yimaada midka ah bimacna alghafl ilaahay waa bimacna alghafla ilaahay subxaana wa tacaala waa ka nasahan yahay waxaa yeele waa sifatu naqsin waalqaadiru allah subxaana wa tacaala waa midka qaadirka ah ee wax walba awooda laa yuglabu oo aan laga qaalib noqon cid ilaahay ka qaalib noqon kartaahi ma jirto ilaahay subxaana wa tacaalana waa mid wax walba awooda wallahu calaa kulli shayin qadiir wax walba ilaahay subxaana wa tacaala waa mid awooda wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu sunnuhu alqur'aanu kalaamu ullah qur'aanku waa kalaamka alla hayru makhluuqin waa midaan makhluuq ahayn wa inahu qur'aanku kayfamaa tasarafa si walba uu isku rogrogo biqiraa'ati alqaari'i lah qiraa'ada midka akhrinaya dartii wa bilafdihi iyo dhawaaqa uu ku dhawaaqayo si walba isku rogrogo waa kalaamullah wa maxfuudan waa mid lagu xifdiyo fi suduuri quluubta matluuban lagu akhriyo bilalsinati carabada maktuuban lagu qoro fi lmasaaxifi masaaxifta hayru makhluuqin oon makhluuq ahayn waman qaala qofkii yidhaahda bikhalqi lafdi bilqur'aan qofkii yidhaahda bikhalqi lafdi lafdiga abuuristiisa bilqur'aani qur'aanka lagu dhawaaqayo lafdiga qur'aanka lagu dhawaaqaya makhluuqa qofkii yidhaahda yuriidu bihi lqur'aana oo qur'aanka ula jeedo faqad qaala bikhalqi lqur'aan waa qof yidhi qur'aanka waa makhluuq faqradan sheekhu raximah llah wuxuu uga hadlayaa mas'alo muhiim ah mas'alo culimo badan loo itixaamay dhibaatooyin badanna ay ka soo gaareen ayuu faqradan uga hadlaya faqradaasna waxa waaye alqur'aanu kalaamu ullah hayru makhluuq qur'aanku waa kalaamka allah subxaanahu wa tacaala waana midaan makhluuq ahayn hore wuxuu kuu soo sheegay sifatu lkalaam inay tahay mid ilaahay loo sugayo allah inuu ku sifaysan yahay kalaam wa min kalaami illaahi alqur'aan kalaamka allahna waxaa ka mida qur'aanka kariimka qur'aankuna waa hayru makhluuq fii zamani nabiy sal lla ly slam wasaxaaba kelimadda ah hayru makhluuq looma baahnayn qeydka ah hayru makhluuq looma baahnayn walidaalika waxaa qur'aanka iyo sunnaduba ku timid in qur'aanku yahay kalaamullah saxaabaduna sidaasay u idlaaqi jireen laakiin waxaa loo dhibaatooday arrintan ama loo baahday markay ahlulbidaca la yimaadeen inuu qur'aanka makhluuq yahay bidcadaasi markay soo darriday waxay ku qasbanaadeen culamaau sunna si aan bidcadaas loogu dhicin inay caddeeyaan inuusan qur'aanka makhluuq ahayn ayagoo ku radinaya lafdigii ahlubidaca isticmaaleen oo ah qur'aanku waa makhluuq bidcadaas ayagoo ku radinaya walidaalika waxaad arkaysaa alfaad culummadu sunnadu isticmaalaan oo gadaal ka timid ama gadaal laga isticmaalay sababtuna ay tahay radin ahlubidaca ay ku radinayaan maadaama ahlubidcu ay bidcooyin gadaal ka soo siyaadiyeen aan zamanadii hore jirin lafdigan hayru makhluuqa marka waa noocaas waa ta'kiid iyo xoojin lagu adkaynayo qur-aanku inuu yahay kalaamullah makhluuqna uusan ahayn wuxuu kaloo sheekha kuu sheegay si walba qur-aanku u tasarufo u gadgadoomo biqiraa'ati alqaari'i lahu akhrinta qaari'a uu akhrinaya darteed wa bilafdihi iyo lafdiga qaari'a qaariga qur-aanka waa ku dhawaaqaya
وآخرنا عدك كقر حنيا لكن ما كبدل ما يسأله كلام الله ما كبحيا قرآنك وامد لو حفظ يبوير في الصدور قلوبته ومحفوظ في الصدور بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وحكس غني في صدور الذين أوتوا العلم كوا علم الذي قلوبته ذا ومحفوظ في الصدور قلوبته الوحفظية وأنا من عربض الله أخريه ومركا قارئ قرآن كأخرنا وحد مقلة سوى كلام الله حتى يسمع كلام الله يا أخرنا يا مركو قفكاس مشرق مقلة يا كلام كالله وحا أخرنا النبي عليه الصلاة والسلام أما الصحابة إذا وحا لمقلة مشرقاس لما قشينيه وكلام الله عز وجل قرآن كمركا سوى البؤوجد قدومه أما أن وحيابها لغو قريو أما هنقطة القلوب لغو حفظنايو أما دواق لغو دواقيو كالزول ما يؤنو يهي كلام الله وحا مصحف كويا الله ومن كلام الله وقرآنك وحا عربضا أيكو أخرين قراضا وكلام الله عز وجل وحا قلوب لغو حفظنايو وضدك حفاظ القرآن كأي حبار سيهين وكلام الله عز وجل هذا خالين كو قرطو هذا ورقات كو قرطو هذا لوح كو قرطو اسبدل ماي القرآن كلام الله غير مخلوق خطك هو مخلوق قلنك هو مخلوق ورقده هو مخلوق لكن وحا قريه وكلام الله دواقه او قارئ قرآن او كدواقه عدكيس هو مخلوق فروريها او دقدقاجنيو هو مخلوق الكيس هو مخلوق يا افكيس لكن وحا او كدواقه وكلام الله الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري عدك وعدك قارئ ومخلوق لكن وحا او كهدلي قارئ وكلام الله عز وجل وحو اخرنا وكلام الله عقيده اهل السنه والسداس وعون الشيخ الشافعي رحمه الله قفك يراهد بخلق اللفظ بالقرآن وحو لجيدا قفك يراهد اللفظ بالقرآن مخلوق الصوء لجيدا بو يري قرآنك يريد به القرآن قيد كان ومهم وشيخه قيدي رحمه الله معايا لكلمة لفظه وكلمة مجملة دواي إجمالها كجرا حقنا واحتماشا باطلنا واحتماشا حقنا وينقون كرتا باطلنا وينقون كرتا مركي حقا نقونيسو هذا ولا جيدا ملفوظي متك أن كنا واقعي لفظي هذا ولا جيدا ملفوظي سواء ميا ما سواء خطأ وسواء معنى هو سواء لفظي بالقرآن غير مخلوق هدويرا أسأل جيدا ملفوظي لكن هذه لفظي بالقرآن أول جيدا ملفوظي ومخلوق هدويرا لفظي بالقرآن مخلوق أو ملفوظ ولا جيدا وباطل معناه القرآن كان مخلوق هو هذا ولا جيدا لفظك فعل كأسيق أو سمينيو هي دواقيسة سواء ميا ما سواء خطأ وسواء مركز محايا لي أسيق صوت كي سواء مخلوق لكن كلمة مجملة دوا لذلك الشيخ وحوكو قيد يريد به القرآن قفك يراهد بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن أصلا القرآن كولجيده أو ملفوظ ككوضة كذب نيرا ومخلوق فقد قال بخلق القرآن قفك أسي القرآن هو مخلوق به لذلك إمام أحمد رحمه الله كلمة داس قبي أهام بواتين لفظي بالقرآن مخلوق قفك يراهده وحوده جروا جهمي ما الله استعمالك لكلمة داس وبدعوا لي جرين كلمة داس الاستعمال هذا ولا دقالمه حقونا أوليه إنه ولا دقالمه maxaa yeelay waxay noqotay sitaar ay hoos galaan jahmiyadu markii madhabkoodu daciifay oo imaam ahmed rahimahullah dacwadiisa ay xoogaysatay maamulkii gadaal ka yimid ee zamanka jiran oo u nusreeyay imaam ahmed ayaa waxa la yiri qofkii yiraahdo quraanka waa makhluuq waa la xirayaa ama waa la dilayaa
jahmiyadu gacan ku gambaday noqdeen kadib waxay u fakireen lafdi ay ku gamba karaan oo haddii lagu qabsadana ay dhihi karaan saasaan ula jeednay ayagoo haddana caqiidadooda faasidka ka wada lafdi ay hoosgeli karaan oo mujmala ayay u fakireen inay raadiyaan markaasay lafdigan soo heleen markii la yidhahdo qur'aanka maxaad ka aaminsan tahay wuxuu leeyahay lafdii bilqur'aani makhluuq haddii la yidhahdo maxaad ula jeedaa hadduusan baqaynin waxaan ula jeedaa buu leeyahay qur'aanku waa makhluuq hadduu baqayo wuxuu leeyahay waxaan ka wadaa lafdii bilqur'aani makhluuq waxaan ka wadaa codkayga faruuryaha aniga aan dhaqdhaqaajinayo carabkayga waxaasoo dhan makhluuq waayaan ula jeedaa ee qur'aanka kama wado waxay noqotay marka meelay galaan maadaama lafdiga xaq iyo baatil ixtimaalo ahlu bidcana waxay macruuf ku yihiin inay isticmaalaan al-alfaad mujmala ay ku hoos dhuuntaan imaam axmed raximahullah qofkii kelimadaas ku dhawaaqa ama lafdii bilqur'aani makhluuq yidhahda hadduu doono sida sawaabka hawla jeedo waa ka digi jira waana la dagaalami jireen waxaana loo bixiyey allafdiya qoladaasi waxaa loo bixiyey allafdiya maxaa yeele ayagaa lafdii bilqur'aan yidhaahda walidaalika culamada qaar waxay yidhaahdeen lafdiyadu jahmiyada waa ka xun yihiin sababtay uga xun yihiin waa maxay waa isla jahmiyadii oo haddana gabaad gashay weyn meelay ku dhuuntaanay samaysteen imaam albukhaari raximahullah markii lagu diray adduhali maxamed ibn yaxya adduhali mas'aladaanay ahayd masalada lagula diray laakiin imaam axmed raximahullah imaam albukhaari raximahullah waa lagu been abuurtay muusan dhihin lafdii bilqur'aani makhluuq laakiin wuxuu yidhaahday alfaaduna alfaadeenna waa makhluuqa alfaadeenna waa makhluuqa sooma alfaadeenna afcaasheenna waa makhluuqa waa u rogeen waxay yidhahdeen sida lafdiyadii ayuu u hadlay bukhaari oo wuxuu yidhi lafdii bilqur'aani makhluuq maxamed yaxya duhali halkaasuu ka dagaalamay markaasuu ka digay imaam albukhaari kadib imaam albukhaari wuxuu alifay mas'aladaa darteed ayuu wuxuu alifay kitaabkiisa khalqa afcaali alcibaad si fiican uuna ugu faahfaahiyey in addoommada afcaashoodu ay tahay makhluuqa qur'aankuna uu yahay kalaamullah ilaa uu yidhi ibnulqayim sida bukhaari u caddeeyey mas'aladan xataa imaam axmed uma caddayn buu yidhi sida imaam axmed u caddeeyey si ka faahfaahsan oo ka waadixsan ayuu bukhaari mas'aladan u bayaaniyey mas'alada ku saabsan afcaalu lcibaad inay makhluuqo tahay kalaamullahina uu yahay hayru makhluuq waman qaala bikhalqi lafdi bilqur'aani yuriidu bihi lqur'aan faqad qaala bikhalqi lqur'aan qofkii yidhaahda bikhalqi lafdi bilqur'aan yuriidu bihi lqur'aan qeydkaasna waa muhiim asagoo qur'aanka ula jeeda faqad qaala qofkaasi wuxuu yidhi bikhalqi lqur'aan qur'aanka khalqigi macnaa qur'aanka waa makhluuq qof yiri waayo qofkaasi wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin